परम शांति। सभी का स्वागत है बापूजी के दादाजी के YouTube चैनल पे। आज के समय को देखते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, वो है क्या ये समय आत्म जागृति का है। हमें गहराई से सोचना चाहिए, हमें अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहिए कि इस वक्त समय क्या बताना चाहता है, समय क्या कह रहा है। क्या हम समय को पहचान पा रहे हैं? क्या हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आत्मज्ञान को जागृत करिए, ब्रह्म ज्ञान को जागृत करिए। अगर नहीं, तो अपने अस्तित्व को ढूंढिए। क्यों मनुष्य अनंत समय से धरती लोक पे जीवन और मृत्यु के चक्र में आ रहा है? अनंत जन्म होते हुए भी, अनंत माता पिता होते हुए भी, अनंत रिश्ते नाते सब कुछ होते हुए भी क्यों आत्मज्ञान नहीं जागृत हुआ? क्यों इस धरती लोक पे समय परिवर्तित होता रहता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे कई युग के बाद, ऐसे कई चतुर्युगों के बाद अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाप्रलय, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, क्यों ये समय धरती पे चलता रहता है? उस क्वेश्चनों का आंसर ढूंढिए। अपने अस्तित्व को ढूंढिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। ये धरती लोक छोड़ने के बाद मेरी आत्मा कौन से लोक में जाएगी? कौन है हमारे इष्ट? कौन है हमारे आत्मा के रचयिता? ये समय है परम जागृति का। जब भी मुश्किल का समय आता है, तब हमारे अंदर वो क्वेश्चन आते हैं कि आखिर हूँ मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, परम शांति क्या है, मेरी आत्मा के अंदर की भीतर की शांति क्या है, कहाँ है। इस जीवन में सुख सिर्फ नाम मात्र है, फिर भी हम दुखों से निवृत्ति नहीं कर सकते, हम शोक से निवृत्ति नहीं कर सकते, हम द्वेष, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से निवृत्ति नहीं कर सकते। कारण क्या है? अगर वासना में इतना सुख है, तो जो मूल स्रोत है, जो परमात्मा की मूल स्रोत, उसमें कितना आनंद होगा, उसमें कितनी परम शांति होगी, कितना परम आनंद होगा। तो ये समय गंवाने का नहीं है, आत्मा को जागृत करने का है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ज्ञान को प्राप्त करने का समय है। 33 कोटि देवता इस वक्त मनुष्य बन चुके हैं। देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, सभी आत्माएं इस वक्त धरती पे मौजूद हैं। अपने आप को ढूंढिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है। क्या हम 84 लाख योनि में फंसने के लिए आए हैं? क्या अनंत समय से यही हमारी यात्रा चल रही है? तो आत्मज्ञान कब होगा, ब्रह्म ज्ञान कब होगा, परमात्मा का ज्ञान कब होगा? इस क्वेश्चनों के जवाब जल्दी से जल्दी ढूंढिए। अगर इस जन्म में नहीं ढूंढे, तो अनंत जन्म लेने का समय इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है। समय बहुत जल्दी बदल रहा है, परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है। अगर आप जागृति की ओर आगे बढ़े, 100% आत्मा बहुत जल्दी कम समय में जागृत होगी। और अगर आपने इसको बेवजह फालतू समझा, बेवजह संशय करते रहे, बुद्धि का नाश करते रहे, तो फिर ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। जो जा चुका है वो जा चुका है। तो ये समय है आत्म जागृति का, समय है महापरिवर्तन का। कुदरत कह कह के समझा रही है कि जागो, उठो, मुझे पहचानो। ये समय अनंत ब्रह्मांडों के रहस्य को समझो। ये समय क्या समझा रहा है, इसका सूक्ष्म रूप समझने की कोशिश करें। जब यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा कि धरती पे सबसे बड़ा एक ऐसा रहस्य बताएं जो मनुष्य देखते हुए भी समझ नहीं पाता है, देखते हुए भी महसूस नहीं कर पाता है, एक ऐसा असमंजस कौन सा है
तब युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य का मृत्यु, सबको पता है कि मृत्यु तो एक दिन होनी है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कब होनी है, कैसे होनी है। अनंत जन्म हुए, अनंत बार मृत्यु हुआ, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्म जागृति नहीं है। आत्म जागृति नहीं हुई। इतने पावरफुल पांडव होते हुए भी उनके चारों भाई यक्ष के घेरे में फंस गए, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं था। उन्होंने यक्ष को नहीं पहचाना। वो मनुष्य नहीं है, वो बहुत पावरफुल योनि है। कहने का मतलब कि हम भी सामान्य मनुष्य नहीं हैं। हमारे दादाजी ने जो ज्ञान दिया है, हम बेहद की परम 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 महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है। और ये समय आत्म जागृति का है, परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का है, अपनी आत्मा को पहचानने का है। क्योंकि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, ऐसी अनंत पृथ्वी है, ऐसे अनंत लोक है और हर जगह जीवन है। भूलोक से लेके ब्रह्मापुरी तक हर जगह जीवन है। जितने धरती लोक पे हम मनुष्य आत्मा देख रहे हैं, इससे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गुना ज़्यादा आत्माएं इन सभी लोकों में हैं। सब पुरुषार्थ कर रही हैं, सब ऊपर के लोक में जाना चाहती है, सब अपने दिव्य स्वरूप को पाना चाहती है। जिस प्रकार धरती लोक पे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, डिग्री प्राप्त करता है, पैसा प्राप्त करता है और सुख को खोजने की कोशिश करता है, वैसे ही सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, हर जगह पे हर समय आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं। तो अब धरती लोक पे मनुष्य का क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे आत्मा की जागृति करें? ज्ञान मार्ग में आगे कैसे बढ़ें? तो इसीलिए आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद के ज्ञान में, जो कि बेहद के दादाजी बापूजी दशरथ भाई पटेल ने हमें दिया है। ये चैनल को सब्सक्राइब करें। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। डेली लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 हमारे चैनल पे आइए, हमारे साथ जुड़िए, आत्मा की जागृति करिए। पिछले लॉकडाउन से ये लाइव मेडिटेशन चालू है, 380 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, जो भी मनुष्य उनको लगता है कि मैं 84 लाख योनि में से नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं परम पद को प्राप्त करने वाली हूँ, उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं जो सनातन शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में विश्वास रखते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जो सत्य की खोज में हैं और परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। उन सभी बेहद की आत्माओं का स्वागत है, उन सभी आत्माओं का स्वागत है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब। బేహద్దు పరమ మహాశాంతి. బేహద్దు పిల్లలందరికీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సందేశాన్ని అనంతబాయి ఆత్మ జాగృతి సమయం ఇప్పుడు ఉన్నది, ఇది అంతిమ జన్మ అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమయాన్ని ఆత్మజాగృతి సమయంగా భావిస్తున్నారా? ఇది అంతిమ జన్మ వైపుకు మీ యొక్క జన్మను తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారా? ఇది ఒక ప్రశ్న, మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాల్సింది. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు సమయాన్ని, పరిస్థితుల్ని, వాతావరణాన్ని చూస్తూ ఉంటే అందరికీ కూడా ఒకే ఒక ప్రశ్న అనేది మైండ్లోకి వస్తూ ఉంది. అదేంటి? ఇప్పుడు సమయము ఆత్మ జాగృతి చేసుకునే సమయమా? మనము లోతుగా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇది. మనము మన యొక్క అస్తిత్వాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ సమయంలో ఏమని కోరుకుంటూ ఉన్నాం మనం? సమయం ఏం చెప్తుంది? సమయాన్ని గుర్తిస్తూ ఉన్నామా? మరి మనం గుర్తించుకుంటూ ఉన్నామా అని పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఒకవేళ
ఆత్మ జ్ఞానం జాగృతి చేసుకున్నారే అనుకోండి, మరి బ్రహ్మ జ్ఞానం కూడా జాగృతం కావాలి కదా. ఒకవేళ అలా కాకపోతే తమ అస్తిత్వాన్ని వెతకాలి. ఇప్పుడు మానవులు అంతిమ సమయంలో ఈ భూలోకంలో జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు అంటే జీవన మృత్యు యొక్క చక్రంలోకి వస్తూ ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఇప్పుడు మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచేవాళ్ళు ఇది అంతిమ జన్మగా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు అనంత జన్మలు తీసుకున్నారు, అనంత మాతాపితలు ఉన్నారు, అనంతమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి కూడా. మరి ఎందుకు ఆత్మ జ్ఞానం వైపుకు వెళ్ళకూడదు? ఆత్మని ఎందుకు జాగృతం చేసుకోకూడదు? భూమి మీద ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము అంటే బేహద్ బాపు జ్ఞానం మనకు లభించింది. ఈ సమయము పరివర్తనా సమయం. సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము, ఇలా చాలా చతుర్యుగాలు గడిచిపోయినాయి. ఇలాంటి యుగాలు ఎన్నో. అర్ధ ప్రళయాలు జరిగినాయి, కల్ప ప్రళయాలు జరిగినాయి, మహాకల్ప ప్రళయాలు జరిగినాయి. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క మహాకాల ప్రళయం కూడా జరిగింది. మనము ఈ సమయంలో భూమి మీద ఏ కాలమానంలో ఉన్నాం అనేటువంటి క్వశ్చన్ పైనే మన యొక్క పురుషార్థం ఆధారపడి ఉంటుంది. మన అస్తిత్వాన్ని వెతుక్కుంటూ ఉండాలి. నేనెవరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను? ఎందుకు వచ్చాను? నా లక్ష్యం ఏమిటి? ఈ యొక్క భూలోకాన్ని వదిలిన తర్వాత నా ఆత్మ ఏ లోకానికి వెళ్తుంది? నా యొక్క ఇష్ట దేవతలు ఎవరు? నా యొక్క ఆత్మల యొక్క రచయిత ఎవరు? ఈ సమయంలో మనకు పరం జాగృతి అనేది కావాలి. అప్పుడే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాం. మరి ఎప్పుడైతే కష్ట పరిస్థితి, కష్ట సమయం వస్తూ ఉందో అప్పుడు మన లోపల అనేక రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నేనెవరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను? ఈ పరం శాంతి ఏమిటి? నా ఆత్మ లోపల శాంతి ఉన్నదా? శాంతి ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది? ఈ జీవితంలో సుఖము కేవలం నామమాత్రంగా ఉంటుందా? మనము దుఃఖాల నుండి నివృత్తి కాలేమా? మనము శోకం నుండి నివృత్తి కాగలమా? ద్వేషము, లాలచత్వము, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాల నుండి నివృత్తి కాలేమా? కాకపోవటానికి కారణం ఏంటి? ఆలోచించండి. ఒకవేళ వాసనలో మనము ఇమిడిపోయి ఉంటే ఇక సుఖము ఉండదు, దుఃఖము ఉండదు. అన్నీ ఏదైతే మనం మర్చిపోయి ఉంటామో మన ఆత్మ యొక్క మూల స్థానము, పరమాత్మని యొక్క మూల స్రోత ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకు ఆనందం ఉంటుంది. ఏ యొక్క విషయ వాసనలు లేకుండా ఉంటాయో మూల స్థానం ఆత్మది, పరమాత్మది ఏదైతే ఉందో అక్కడే ఆనందం ఉంటుంది. దానిలో ఎంత పరమశాంతి ఉంటుంది, ఎంత పరమానందం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఇప్పుడు ఎలా ఉందో వాతావరణం చూసుకోండి. సమయాన్ని వృధాగా పోగొట్టుకోవద్దు. ఆత్మను జాగృతం చేసుకోండి. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క జ్ఞానంను ప్రాప్తి పొందేటువంటి సమయం ఇదే. అయితే దీని ద్వారా ఏమి లభిస్తుంది అంటే మీ ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వం మీకు తెలుస్తుంది. మీరెవరో ఏంటో తెలుస్తుంది. 33 కోట్ల దేవతలు ఈ సమయంలో అందరూ కూడా మానవులైపోయారు.
దేవీ దేవతలు, యక్షులు, గంధర్వులు, కిన్నెర్లు, రాక్షసులు, సర్వ ఆత్మలకు కూడా ఈ సమయం భూమి మీద ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు సాధారణమైపోయారు. వాళ్ళు ఆ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా శక్తిశాలిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు డౌన్ఫాల్ అయిపోయారు. మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు? ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటే మీకు పూర్వం ఉన్న పూర్వజులెవరు, మరి మనం కూడా 84 లక్షల్లో యోనుల్లో ఇరుక్కుపోవటం కోసమే వచ్చామా? అనంత సమయం నుండి ఇదే మన యొక్క యాత్రా స్థలమా? ఇంతకు ఆత్మ జ్ఞానం ఎప్పుడు లభిస్తుంది? బ్రహ్మ జ్ఞానం ఎప్పుడు లభిస్తుంది? పరమాత్మ జ్ఞానం ఎప్పుడు లభిస్తుంది? ఇన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం త్వరగా మీరు ఎత్తుక్కోవాలి. భలే ఈ జన్మలో మనం వెతకలేకపోతే అనంత జన్మలు తీసుకున్నటువంటి సమయం వైపుకు వెళ్తూ ఉండాలి. సమయం చాలా త్వరగా మారిపోతూ ఉంది. చాలా ఫాస్ట్గా పరివర్తన అయిపోతూ ఉంది. పరివర్తన చాలా త్వరగా జరిగేది ఉంది. కానీ మీరు జాగృతి వైపుకు ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. 100% ఆత్మ చాలా త్వరగా తక్కువ సమయంలోనే జాగృతం అవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు ఫాల్తుగా సమయాన్ని, శక్తిని వృధా చేసుకున్నారు అనుకోండి, కారణం లేకుండా సంశయిస్తూ ఉన్న బుద్ధి నాశనం అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది. సంశయ బుద్ధి వినశ్యంతి, మీ బుద్ధి వినశ్యంతి అయిపోతుంది. మరలా ఈ సమయంలో రెండోసారి ఇంకా ఆ అవకాశము, జ్ఞానాన్ని విని జాగృతమయ్యి పరివర్తన అయ్యే సమయం రానే రాదు. ఏదైతే గడిచిపోయిందో అది గడిచిపోతూ ఉంది. మరి ఈ సమయం ఏంటి? నిజంగానే ఆత్మను జాగృతం చేసుకునే సమయమా? మహాపరివర్తన అయ్యేటువంటి సమయమా? ప్రకృతి కూడా ఏదేదో చెప్తూనే ఉంది, చూపిస్తూనే ఉంది. మేల్కోండి, మేల్కోండి, నన్ను గుర్తించండి అని ప్రకృతి మరీ వెలుగెత్తి చాటుతుంది. ప్రకృతిని బీభిత్సం చేశారు. ప్రకృతి యొక్క మూల స్థానం ఏంటో ప్రకృతికి తెలిసిపోయింది. ప్రకృతి తన మూల స్థానానికి వెళ్ళటానికే విజృంభిస్తూ ఉంది. ఈ సమయం యొక్క విలువను తెలుసుకోండి. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క రహస్యాన్ని, అక్కడ జరిగే కాలమానాన్ని గుర్తించండి. ఇది సూక్ష్మ రూపంలో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎప్పుడైతే యుధిష్ఠిరుడు యక్షు ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నాడో, ఆయన ప్రశ్నలు వినటంతో ధర్మరాజుకు తెలిసిపోయింది ఈయన సామాన్యమైన వాడు కాదు అని. భూమిపైన అన్నిటికంటే ఏది రహస్యమైందో చెప్పు అన్నాడు. ఏదైతే మానవులు చూస్తూ ఉన్నారో అది వాళ్ళకు అర్థం కావటం లేదు. చూస్తూ కూడా అనుభవం చేసుకోలేకపోవటమే. అసమంజసంగా ఇది ఉన్నది. ఏంటది అంటే, యుధిష్ఠిరుడు చెప్పాడు, మానవుల యొక్క మృత్యువే అర్థం లేకుండా వాళ్ళు మానవులు జీవిస్తూ ఉన్నారు అని. అందరికీ తెలిసిపోయింది మృత్యువు ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది అని. కానీ ఎవరు కూడా ఇది తెలుసుకోవటం లేదు, ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది అని. అనంత జన్మలు తీసుకున్నారు, అనంత సమయము మృత్యువాత పడ్డారు. అయినప్పటికీ కూడా ఏమీ లేదు. ఆత్మ జాగృతం అనేది కావటం లేదు. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఆత్మ జాగృతి కాకపోతే ముక్తి, మోక్షం అనేది లేదు. జన్మమరణ చక్రం నుండి విముక్తి అనేది లేదు. మరి పవర్ఫుల్ పాండవులు అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ నలుగురు సోదరులు యక్షుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పక ఇరుక్కుపోయారు.
ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆత్మజ్ఞానం లేనే లేదు. వాళ్ళు యక్షుడు అని అనుకోలే, ఆయన్ని గుర్తించలేదు. ఏదో మనిషి, ఏదో పవర్ఫుల్ వాళ్ళు అనుకున్నారు. వీళ్ళు గర్వంలో మా దగ్గర అంత విద్య ఉంది, ఇంత విద్య ఉందని భీష్ముడు, అర్జునుడు కూడా అనుకున్నారు. యక్షుడు అంటే పవర్ఫుల్ యోగి ఆత్మ, సామాన్యమైన మానవుడు కాదు. అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి ఏదైతే బేహద్ జ్ఞానం ఉన్నదో అది బేహద్దు పరం మహాన్ ఆత్మలకు, దివ్య ఆత్మలకు, జాగృతమైన ఆత్మలకు ఈ జ్ఞానం వర్తిస్తుంది. వాళ్ళు సాధారణ మానవులైన కారణం వల్ల ఆత్మ జాగృతిని పొందడం కోసమే బాపూజీ ఇది అందిస్తూ ఉన్నారు. పరమ లక్ష్యం వైపుకు ముందుకు వెళ్ళటం కోసం తమ ఆత్మను గుర్తించాలి. ఏ విధంగా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో, అనంత పృథ్వీలు ఉన్నాయి, అనంత లోకాలు ఉన్నాయి, అన్ని చోట్ల జీవము ఉంది. భూలోకం మొదలుకొని బ్రహ్మపురి వరకు ప్రతి చోట జీవ పదార్థం ఉంది. దీనితో భూలోకంలో కూడా ప్రతి ఒక్క మానవాత్మ తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. దీనితోటే ట్రిలియన్స్ రెట్లు ఎక్కువ ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులోనూ, కారణ జగత్తులోనూ ఉన్నారు. అన్ని లోకాల్లోనూ ఉన్నారు. అందరూ పురుషార్థం చేస్తూనే ఉన్నారు. పై లోకాల్లోకి వెళ్ళటం కోసం అందరూ తమ తమ దివ్య స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఈ విధంగా భూలోకంలో మానవులు జ్ఞానం పొందితే సామాన్యంగా ఒక డిగ్రీ వస్తుంది, డబ్బులు సంపాదిస్తారు. డాక్టర్, ఇంజనీర్ అయితే సుఖం యొక్క ఖజానా, సుఖాన్ని పొందటం కోసం పరిశోధన చేస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా సూక్ష్మ జగత్తు, ఆత్మలు, కారణ జగత్తు, మహాకారణ జగత్తు, మరి ఈ సమయంలో ఉన్నటువంటి వారు అందరూ కూడా పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు. భూలోకంలో మానవులు ఏం పురుషార్థం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఏ విధంగా ఆత్మల్ని జాగృతం చేయాలి? జ్ఞాన మార్గంలో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి? ఇది తెలుసుకోవాలి. మీరు బేహద్ బాపూజీ యొక్క జ్ఞానాన్ని వింటూ మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో చాలా ఉన్నాయి. 2000, 3000 వీడియోస్ లాగా ఉన్నాయి. ప్రతి టాపిక్కి అనంతభాయ్ చెప్పేవి, బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానం, మా ఇచ్చేటువంటి దివ్య సందేశాలు, ఇవన్నీ కూడా మీరు వినటానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.